وفاقی حکومت نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو قانونی امداد فراہم کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی جبری گمشدگیوں پر انکوائری کمیشن میں زیر تفتیش کیسز میں قانونی معاونت فراہم کرے گی۔ وفاقی وزیر قانون عاصم رضی طارق سے لارڈ پال کی ملاقات۔ قانونی تعلیم بہتر بنانے اور قانونی اصلاحات کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ حکومت قانونی شعبے میں پائیدار اور مؤثر اصلاحات کے لیے پرعزم ہے۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کے ارکان اسمبلی کی نااہلی کے خلاف درخواستیں واپس کر دی۔ عدالت کی درخواست گزاروں کو متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ بھارتی آبی جارحیت سے پنجاب کے دریاؤں میں شدید طغیانی، مشکل میں آ گئی زندگانی۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، جھنگ کو بچانے کے لیے ریلوے لائن کے قریب حفاظتی بند توڑ دیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق ہیڈ ٹریمو کی طرف بڑھنے والے ریلے کا زور توڑنے کی خاطر بند توڑا۔ چناب میں پانی کی سطح 8,17,000 کیوسک تک پہنچ گئی۔ ہیڈ خادرآباد سے آنے والے 2,22,000 کے ریلے کے چنیوٹ میں تباہی، 146 آبادیاں اور دیہات زیر آب، 14,000 مکانات، 1,00,000 ایکڑ رقبہ، 2,91,000 افراد متاثر۔ چنیوٹ سے دیگر شہروں کو آنے جانے والی سڑکیں بند کر دی گئیں۔ چنیوٹ سے آنے والا ریلا جھنگ کی حدود میں داخل، شورکوٹ کی ملحقہ آبادیاں سیلاب کی زد میں آ گئیں۔ علی پور چٹھا میں قادرآباد بیراج کے قریب پر بند میں شگاف ڈالنے سے کئی دیہات زیر آب۔ سرگودھا کی تحصیل کوٹ مومن میں 40 سے زائد دیہات متاثر۔ حافظ آباد کے قریب دریائے چناب کے قریبی سینکڑوں دیہات زیر آب۔ سیلاب سے مظفر گڑھ کے 100 سے زائد دیہات متاثر ہونے کا خدشہ۔ ظفرآباد میں نالا ڈیک کے سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں، سیلابی پانی میں بہہ کر 4 افراد جاں بحق، سینکڑوں ایکڑ فصلیں بھی برباد۔ راوی بھی بکھر گئے، کئی اضلاع میں فصلیں اور آبادیاں زیر آب، بڑے پیمانے پر تباہی، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 2,13,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ راوی سے ٹھوکر تک موٹر وے کے نیچے آنے والی بیشتر آبادیاں متاثر۔ بابو سابو، فرخ آباد، شفیق آباد میں پانی داخل، چونک موہلن بال مانگا منڈی میں بھی پانی داخل۔ موہلن بال میں کئی فٹ پانی جمع، مکین پریشان۔ ڈیپٹی کمشنر کے مطابق شاہدرہ پر 10 گھنٹے میں پانی کا بہاؤ کم ہو جائے گا۔ پھول نگر، پتوکی، ناروبال، شیخوپورہ، ننکانہ، اوکاڑا، ساہیوال کے کئی علاقے بھی زیر آب، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ، لوگوں کے مال مویشی سمیت محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی۔ راوی میں ہیڈ بلوکی پر پانی کی سطح 1,23,000 کیوسک ریکارڈ، جسٹر کے مقام پر 93,000 کیوسک کا ریلا۔ شاہدرہ اور بلوکی کے مقام پر پانی میں مسلسل اضافہ، ہیڈ سدھنائی کو بچانے کی تیاری۔ کمالیہ میں مائی صفورہ کے مقام پر بند میں شگاف ڈالا جائے گا۔ تحصیل پیر محل اور تحصیل کبیروالا زیر آب آنے کا خدشہ۔ بھارت سے آئے ریلوں نے دریائے ستلج کا مزاج بھی بدل دیا۔ دریا میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، قصور سے بہاولپور تک دریائے کنارے آباد بستیاں زیر آب، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ، لوگ گھر بار چھوڑنے پر مجبور۔ دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 2,61,000 کیوسک کا ریلا، قصور میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ دریائی پٹی پر 107 دیہات کے 60,000 افراد متاثر، پانی گھروں میں داخل، لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ بھارت نے گٹی راجوکی سے قصور کے روہی نالے میں بھی پانی چھوڑ دیا۔ بالا والا گاؤں کی فصلوں میں اچانک کئی فٹ پانی داخل، ٹریکٹر ٹرالی بھی پانی میں بہہ گئی۔ عارف والا میں 35 کلومیٹر پٹی پر 30 سے زائد دیہات سیلاب کی لپیٹ میں۔ پاک پتن، کنگن پور، بورے والا میں درجنوں دیہات زیر آب، بہاڑی اور میلسی میں بھی تباہی۔ بہاولپور میں زمیندارہ بند ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ رقبہ اور ڈیرہ جات متاثر۔ احمد پور شرقیہ میں بند ٹوٹنے سے قریبی بستیاں ڈوب گئیں۔ لودھرا میں آدم واہن کے ہزاروں نفوس پر مشتمل آبادی کو خطرہ۔ بہاول نگر میں سیلاب سے 109 دیہات متاثر، چشتیاں میں بھی کئی موضوعات ڈوب گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب متاثرین کے نقصانات کے ازالے کا اعلان، کہتی ہیں گھروں، فصلوں اور مویشیوں کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ وعدہ ہے پنجاب کے تمام متاثرین کا حق انہیں پہنچایا جائے گا۔ اولین ترجیح عوام کی جان کا تحفظ ہے۔ وزیر اعلیٰ کی عوام سے شہری انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کے ساتھ تعاون کی اپیل، کہا
सैलाब मुतासरा इलाकों के अवाम इंतजामिया से ताउन करें, महफूज मकामान पर मुंतकिल हों। खुदारा सैलाब मुतासरीन अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत को तरजीह दें। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबे में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। भारत ने बर वक्त मालूमात नहीं दी जिसके बायस नुकसान हुआ। DGPDMA इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू, कहा क्रॉस बॉर्डर्स कम्युनिकेशन न होने से आलमी मीडिया ने भी भारत पर तनकीद की। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर सैलाबी रेले का बहाव जारी है। चिन्योट हेडवर्क्स में मजीद सैलाबी रेला गुजरेगा। DGPDMA का 2 सितंबर तक अर्बन फ्लडिंग के खदशे का इजहार। उधर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत PDMA कमेटी रूम में अहम इजलास, सूबाई वज़रा, रिलीफ कमिश्नर पंजाब और DGPDMA की शिरकत। सैलाब मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का फैसला। तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर। दरियाई बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली कराने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से लोगों को बचाना है, कौमी मसले पर सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आबी ज़खायर, मुशावरत और तमाम सूबों के मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म के अहकामात पर मौसमियाती तब्दीली और मानसून के असरात से निमटने के लिए मौसर पॉलिसी मुरतब करने पर काम जारी है। हंगामी सूरत हाल से निकलते ही वज़ीर आज़म का आला सतह इजलास बुलाने का फैसला, 4 वज़राए आला भी शरीक होंगे। उधर लेस्को मुलाजमिन का अपनी 1 दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की जानिब से लेस्को मुलाजमिन के इक़दाम की पज़ीराई, कहा लेस्को मुलाजमिन का मुतासरीन के लिए 1 दिन की तनख्वाह अतिया करना एहसन इक़दाम है। हुकूमत मुल्क के तमाम सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ। पाक फौज की 6 रेस्क्यू टीमें मुतहर्रिक, दरिया सतलुज और दरिया रावी पर रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। हेड सुलेमान की और अटारी के मकामात पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन को मुंतकिल किया जाने लगा। कसूर में इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्तों की इमदादी कार्रवाइयाँ। 18,000 अफराद और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। उकाड़ा में भी पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी। नारोवाल, सियालकोट और दीगर शहरों में भी पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ। पंजाब में तबाही के बाद 3 से 4 सितंबर को गुड्डू बैराज से सैलाब सिंध में दाखिल होगा। 7 से 10 लाख क्यूसेक पानी का रैला गुजरेगा। बिफरी लहरों ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। कच्चे में मुकीम अफराद को इनखला की हिदायत जारी कर दी। इस वक्त गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कच्चे में फसलें ज़ेर-ए-आब, दादू में भी 30 से ज़ायद देहात मुतासिर। बंदों की निगरानी जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अभी तक सिंध को सैलाब से कोई बड़ा खतरा नहीं। सिंध में सूरत हाल ठीक, हिफाजती इक़दाम कर लिए। कराची में बारिश हो तो शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कराची में बारिशों के हवाले से इक़दाम किए गए हैं। सैलाबी सूरत हाल में मुल्क में मानसून का नवा स्पेल। शिमाल मशरक़ी पंजाब में बारिश का नया निज़ाम दाखिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। सियालकोट, गुजरावाला, रावलपिंडी, चकवाल, जहलम और दीगर शहरों में भी बरसात मुतवक्के। चित्राल, दीर, सवाद, बुनेर, मानसहरा और दीगर बालाई इलाके भी बादलों के ज़ेर असर रहेंगे। कराची में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक तेज़ बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। हैदराबाद, सखर, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, दादू, लाड़काना में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। शहरी इंतजामिया के लिए अलर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर नेशली बैकरी की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान को अमरीका में मतलूब पाकिस्तानियों के हवाले से तबादला ख्याल। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदात मनशियात, कोस्ट गार्ड और फ्रांसी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। नेचली बैकर का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी का सदर ट्रंप के पाकिस्तान में तेल के ज़खायर को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के बयान का खैर मकदम। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 अरकान के इस्तीफे वापस कर दिए। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फैसल अमीन गंडापुर और अनीका मेहदी भट्टी के इस्तीफे वापस किए।
दोनों अरकान ने इस्तीफों की फोटो कॉपी जमा कराई थी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की दोनों को असल इस्तीफे जमा कराने की हिदायत। अभी तक किसी भी रुकन का कमेटियों से इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। 20 अरकान ने कमेटियों से इस्तीफे जमा कराए थे। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा और अरकान असम्बली की नाअहली के खिलाफ दरखास्तें वापस कर दी। दरखास्तों की समाअत जस्टिस वक़ार अहमद और जस्टिस एजाज खान ने की। दरखास्त गुजारों को मुतालिका हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। मुल्क की कारोबारी और सनत से वाबस्ता बरादरी ने इंतजामी यूनिट बनाने की हिमायत कर दी। ताजिर रहनुमा इस्म तनवीर कहते हैं कि वो मुल्क के नाजुक दौर से गुजरने की बात से मुतफिक नहीं। छोटे सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो मुल्क के लिए ज़रूरी हैं बनाने चाहिए। हुकूमत इंतजामी यूनिट बनाए, हम हुकूमत के साथ हैं। मुल्क अब बहुत अच्छा है, मजीद अच्छा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी और सेक्टोरल इकॉनमी पर काम कर रहे हैं। हमने बुज़दिल दुश्मन को मार्का हक में धूल चटाई, अब मार्का माइशत जीत कर दिखाएंगे। हुकूमत शरह सूद बिलतरतीब 6% तक लेकर आए। आतिफ इकराम बोले, बरामदात बढ़ाने और बेरोजगारी खत्म करने के लिए नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए।